हाँ जी, हुण मंगर दा महीना जो सतगुरां दी किरपा नाल अज प्रारंभ हो रहा है। मंगर दे महीने च सारे महीने सतगुरु जी सानू की उपदेश बख्श रहे हैं, श्रवण करते हाँ। इत्थे तक श्री मुख वाक साहिब जी दी विचार सतगुरां ने बख्शिश कीती सी। हाँ जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। मंगर माहे सुहंदिया हर पिर संग बैठड़िया। महाराज गुरु अर्जन देव साहिब जी बख्शिश करते ने, जेड़े पिछों भी महाराज जी का ही शब्द है, जेड़े रब दी दरगाह दे विच प्रवान हो गए ने, वो सोभनीक ने। हुण जिथे परमात्मा की गल आउंदी है ना, उत्थे धार्म ग्रंथां दे अंदर दो तीन तरीकों च आउंदी है। एक तां परमात्मा और भगत दे रूप च, एक बार कई थावां ते प्रसंग आउंदा पति और पत्नी दे रूप च भी। वाहिगुरु जी नूं पति ते जीव रूप इस्तरी, चाहे पुरख होवे, क्योंकि पुरख इको ही है परमात्मा, बाकी सब ओदी कृत ने। ते इत्थे पति रूप परमात्मा दे रूप च जीव रूप इस्तरी दी विचार आ रही है। महाराज कहंदे मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां। कहंदे मंगर दे महीने दे विच शोभा पाउंदियां ने जीव रूप इस्तरियां, ਜਿਹੜੀਆਂ वाहिगुरु जी दे संग बैठियां ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। दुनियावी प्रकरण दे विच अगर आपां देखीए, एक सुहागण इस्तरी जिवें अपने पति दे नाल बैठी शोभदी है ना, गल इत्थे ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੀ नहीं, क्योंकि रब च मिल के भी एक हो जाते ने। ते महाराज ने जिथे सानू लामां दा उपदेश दिता, उत्थे नाल दी नाल ये भी कहा, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कही है सोई। भी जोत एक हो जाती है उस दिन तो, बेशक दो रहन पति पत्नी, जो आत्मा एक हो जाती है उस दिन तो। अंतरीव तौर पर परमात्मा ने एक कर दिता, गुरु ने एक कर दिता। अगर फिर भी समाज अंदर किसी प्रकार का कोई भरम वितकरा बड़े छोटे का रहिंदा आ, वो गल वखरी है भी असी गल गुरु की मनते हाँ या नहीं मनते। सारे बड़ा, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। महाराज कहते दोनों बराबर है। चलो कहते समाज की दृष्टि दे अंदर जिमें पति और पत्नी बैठे शोभा पाउंदे ने ना, उसे तरह मगर दे महीने दे विच रब दे रंग च रतियां रूहां पति रूप परमात्मा नूं जड़ियां मिल जांदियां ने, प्राप्त कर लैंदियां ने, वो शोभनीक ने। और जिन्हां नूं नहीं मिलिया भाई, वो शोभनीक नहीं हन। खास करके वो जिन्हां दा लिबास ही ऐसा है जिन्हों देख के दुनिया कवे भी ये रब दे बंदे ने। आखो सतनाम। किसी का साधु वाला भेख है, किसी का गुरसिख वाला भेख है, किसी का कोई भी पेश हो। ते इसे तरह दुनियादारां दे विच भी भाई कहंदे वो शोभनीक ने जिन्हां नूं वाहिगुरु जी दी समीपता प्राप्त हो गई है, नजदीकी प्राप्त हो गई है। हाँ जी, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मिलड़िया। कहंदे उन्हां दी शोभा दी की गिणती करिए, जड़ियां जीव रूप इस्त्रियां नूं वाहिगुरु जी ने अपने नाल मेल लिया है, जिन्हां नूं अपने विच लीन कर लिया है, मिला लिया है। तन मन मौलिया राम स्यो संग साध सहेलड़िया। कहंदे जिन्हां दा मन राम दे रंग दे विच मौलिया गया है, रत्या गया है, मस्त हो गया है। और उन्हां दियां सखियां कौन ने, सहेलियां कौन ने? कहंदे साध। आखो सतनाम। साध कौन हुंदा? नौ द्वारे साध साध कहाया।
ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਮਨ, ਕੰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲਹੀਣ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਜੇ ਵਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 9 ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਧ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਓ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈ। ਅਸਲ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਸਖੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇ, ਤੇ ਭਲਾ ਇਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਿਹੜਾ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ। ਐਸੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕੇਲੜੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੜਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਸੰਕੋਚਦੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਬੁਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਈਫ ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੱਡੋਗੇ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਬਸ ਪੜੀਆਂ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋਗੇ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੀਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਦੇਖੀਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੇ ਦੇਖਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 1985 ਦੀ ਜਨਮ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ 1984 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਦੇ ਦੇਖੀਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ। ਰਤਨਾ ਜਵੇਹਰਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਵਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਾਈ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਧਨ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਠ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਠ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ
ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਜੀਭ ਹਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜੀਵ ਦੇਖੀਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਧੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮਾਈ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਡਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, 2-4 ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਣੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।